So my question to you today is, are you transferring the tradition or are you transferring the truth? Just because you have been following some traditions doesn't mean your ancestors were right. You need to question whether you are carrying the truth or only the tradition. If you are not respecting the message of Christ, then you are not respecting Christ. If the tradition is wrong, the present reality will be wrong. Many of us are carrying ignorance and we are not seeking or living in the truth. Some areas do not celebrate this Christmas. As long as they follow the truth and not the tradition, that is perfect. But if you are caught up only in the tradition and not the truth, then that leads to a disaster. Now you need to answer me, is the tradition much more important than the commands of God? And also answer this in your heart, is the messenger much more important than the message of the messenger? Today I want to talk on the topic, why Christmas? అసలు మనం క్రిస్మస్ ఎందుకు జరుపుకోవాలి అన్న అంశాన్ని ఈరోజు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. Some of us are caught up with the Christmas celebrations. మనలో కొంతమంది ఈ క్రిస్మస్ వేడుకల్ని బాగా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. Right, we have all been involved with the traditions. మరి ఈ సాంప్రదాయాలన్నిట్లో మనం పాలు పొందుకుంటూ ఉన్నాం. Like we have been involved in the carols. క్యారల్స్ మన సాంప్రదాయంగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. It is a part of the tradition. అది మనకున్న సాంప్రదాయంలో క్యారల్స్కి వెళ్ళడం అనేది ఒక భాగం. Right, we are ordering Christmas cakes. అలాగే క్రిస్మస్ కేక్స్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నాం. We have decorated our houses. మన ఇళ్ళని అలంకరించుకున్నాం. So we are following the tradition. కనుక ఈ సాంప్రదాయాన్ని మనం అనుసరిస్తూ ఉన్నాం. A tradition gives us a sense of history. ఈ సాంప్రదాయం అనేది మనకున్న చరిత్రని మన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది. And tradition gives us an identity with our history. ఈ సాంప్రదాయం అనేది మన చరిత్రతో మనకున్న గుర్తింపుని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. Tradition is good and necessary in its pure state. మరి ఆ సాంప్రదాయము మనకి మంచిది, అది స్వచ్ఛమైన స్థితిగా మనం ఆచరించినప్పుడు మాత్రం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. And traditions are designed so they can capture and preserve an experience. కనుక అసలు ఈ సాంప్రదాయం ఎందుకు ఆరంభం అవుతుందంటే మనకున్నటువంటి అనుభూతిని భద్రపరిచి దాన్ని మనకి జ్ఞాపకం చేయలాగున సాంప్రదాయం వస్తాయి. Without you realizing it, you are transferring this tradition of Christmas to your children. మనకి తెలియకుండానే ఈ క్రిస్మస్ సాంప్రదాయాన్ని మన పిల్లలకి అందజేస్తూ ఉన్నాం. Because they're watching you, they're participating along with you. ఎందుకంటే మీరు ఆ క్రిస్మస్ వేడుకలను జరుపుకుంటూ పనులు చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నారు, మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా పాలు పొందుకుంటున్నారు. But you got to be a little careful about what you are actually transferring. అయితే వారికి ఏం అందజేస్తున్నామా అన్న విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలండి. Are you able to transfer the real message of Christmas? అసలు క్రిస్మస్ లో ఉన్న నిజమైన వాస్తవమైన వర్తమానాన్ని వారికి అందిస్తున్నామా? Or are you only transferring the lights, the cakes and the dresses of Christmas? లేక క్రిస్మస్ లో ఉన్నటువంటి లైట్స్, కేక్స్, బట్టలు మాత్రమే వారికి అందిస్తున్నామా? Tradition is valid only when it delivers the original truth. సత్యము, ఆ మూలమైన సత్యాన్ని అందించినప్పుడే ఈ సాంప్రదాయముకు అనుమతింపబడుతుంది. So tradition, this Christmas is supposed to lead us into the truth and not the tradition. కనుక ఈ క్రిస్మస్ మనల్ని సత్యంలోనికి నడిపించాలి కానీ కేవలం సాంప్రదాయంలోనికి నడిపించకూడదు. Because Christmas is not about shopping. ఎందుకంటే క్రిస్మస్ అంటే షాపింగ్ కాదు. Some of us have moved away from the message of Christmas. మనలో కొంతమంది క్రిస్మస్ యొక్క అసలు వర్తమానం నుంచి తొలగిపోయాం. Denominations are also a product of the experiences that people had at the time. మరి ఒకప్పుడు మనుషుల వారు ఉన్న అనుభూతులను బట్టి ఆయా సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి. Some denominations do not celebrate this Christmas. కొన్ని డినామినేషన్స్ క్రిస్మస్ ని జరుపుకోరు. Some areas do not celebrate this Christmas. కొన్ని ప్రాంతాల వారు క్రిస్మస్ ని జరుపుకోరు. But that's totally fine, because as long as they follow the truth and not the tradition, that is perfect.
మరి సాంప్రదాయం మాత్రమే కాకుండా అందులో ఉన్న వాస్తవ సత్యాన్ని అనుసరించే వరకు వారు ఏం చేసినా బాగానే ఉంటుంది. But if you are caught up only in the tradition and not the truth, then that leads to a disaster. కానీ సత్యాన్ని విడిచిపెట్టి కేవలం సాంప్రదాయాన్ని మాత్రమే మనం అనుసరిస్తే అది చాలా విచ్ఛిన్నమైన స్థితిలోనికి నడిపిస్తుంది. Sometimes when we pray, we use different terminologies. ఒక్కొక్కసారి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయా పదజాలాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. God doesn't even know your terminology. ఆ దేవుడు మనం వాడే పదజాలం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆయనకి తెలియదు. God gets confused by your terminology. మరి మీ పదజాలాలు చూసి దేవుడు అయోమయంగా అయిపోతాడు. We all use different experiences and turn them into theologies. కనుక మనకున్న అనుభూతుల్ని థియాలజీస్ గా మార్చేస్తూ ఉంటాము. We think God will understand our theology. దేవుడు మన థియాలజీ అర్థం చేసుకుంటాడులే అని అనుకుంటాం. But I highly doubt it. అయితే నాకు మాత్రం నేను సందేహిస్తాను. So my question to you today is, are you transferring the tradition or are you transferring the truth? కనుక ఈరోజు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు సాంప్రదాయాన్ని అందజేస్తున్నారా లేక క్రిస్మస్లో ఉన్న సత్యాన్ని ఇతరులకు అందజేస్తున్నారా? We need to understand that God is bigger than our traditions. దేవుడు మన ఆచారాల కన్నా గొప్పవాడు, పెద్దవాడు అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. God is bigger than our experiences. మన అనుభూతుల కన్నా దేవుడు గొప్పవాడు. It was a personal revelation for Martin Luther from God. దేవుని నుంచి మార్టిన్ లూథర్ గారికి ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతమైన ప్రత్యక్షత పొందుకున్నారు. And we have turned that revelation into a Lutheran doctrine. ఆయనకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షతని లూథరన్ సిద్ధాంతంగా మనం మార్చేశాం. Wesley did not come up with a method to experience God. వెస్లీ గారు దేవుని అనుభవించడానికి ఒక పద్ధతిని ఆయన కనుగొనలేదు. He has had a personal experience with God. వారు దేవునితో ఒక వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పొందుకున్నారు. And we turned that into a Methodist doctrine. ఆ అనుభవాన్ని తీసుకొని మెథడిస్ట్ సిద్ధాంతంగా మనం మార్చేశాం. Do you really think that God is a Methodist? మరి దేవుడు నిజంగా మెథడిస్ట్ వారు అనుకుంటున్నారా? Or a Lutheran? లేక ఆయన లూథరన్? Or a Pentecostal or a charismatic? లేక పెంటికోస్లో క్యారిస్మాటిక్ అనుకుంటున్నారా? Or a Presbyterian? లేక ప్రెస్బిటేరియనా? Maybe God doesn't even know what a Presbyterian or a Catholic or a Pentecostal is. మనం అనుకున్నటువంటి క్యాథలిక్, పెంటికోస్టల్, మరి వీళ్ళు అసలు ఏంటో కూడా దేవుడికి అర్థం కాదేమో. God is a God. He doesn't need a doctrine. మరి దేవుడై ఉన్నాడు, ఆయన సిద్ధాంతపరమైన వాడు కాదు. So during this time of the year, కనుక సంవత్సరంలో ఈ భాగంలో some people love Jesus more than ever. మరి కొంతమంది మునుపు అన్నటికన్నా యేసుప్రభువు వారిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. All of a sudden the church, people start pouring into the church. అకస్మాత్తుగా అనేకులు మందిరంలోనికి రావడం ఆరంభిస్తారు. It is as if we keep that jaggery and all of a sudden the ants start pouring into the jaggery. ఏదో బెల్లం అక్కడ పెట్టంగానే చెవులన్నీ వచ్చేసినట్టుగా ఉంటుంది. So I don't know what happens during the season, but the church starts filling up. అయితే ఈ సీజన్లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ మందిరం మాత్రం నిండిపోతూ ఉంటుంది. But do those people really care about Jesus? అలాగే వచ్చేటువంటి వారు అసలు నిజంగా యేసుప్రభువు వారి గురించి పట్టించుకుంటున్నారా? If they really care about Jesus, they would also really care about what he said. నిజంగా యేసుప్రభువు వారిని వారు పట్టించుకొని ఆలోచన చేస్తే ఆయన ఏం చెప్పారో దాన్ని కూడా మరి వాళ్ళు అవలంబిస్తారు. Remember, I always say the messenger is not more important than the message. జ్ఞాపకం ఉంచుకొని నేను ఎప్పుడు చెప్పేదంటే వర్తమానం కన్నా వర్తమానికుడు ప్రాముఖ్యమైన వాడు కాదు. We have people playing music in the malls about Christmas. మాల్స్ లో కూడా క్రిస్మస్ గురించి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్న వారు మనకు కనబడతారు. I mean, if you take a look at it, I went to Inorbit Mall the other day, and the Inorbit Mall was celebrating Christmas much bigger and louder than us. నేను నిన్న ఇన్నోర్బిట్ మాల్కి వెళ్తే మనకన్నా ఎక్కువగా, మనకన్నా గట్టిగా క్రిస్మస్ ని వారు జరుపుకుంటున్నారు. It was playing. It was playing all the Christmassy songs. మరి క్రిస్మస్ పాటలన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్లే చేస్తున్నారు. But do you really think Inorbit is Christian? అయితే నిజంగా ఇనార్బిట్ క్రైస్తవులు అని మీరు అనుకుంటారా? Again, in a few days they do that Sankranti decoration. కొన్ని రోజులు అయిపోయేటప్పటికి సంక్రాంతి డెకరేషన్ ఆరంభిస్తారు. Just like some of us. మనలో వాళ్ళే We celebrate Christmas. మనం క్రిస్మస్ ని జరుపుకుంటాం. Again, when Kanumu comes, we do the curry festival.
మరి ఆ తర్వాత కనుమ వస్తే ఆ పండుగ చేసుకుంటాం. Again, when Diwali comes, we celebrate Diwali. దీవాలి వచ్చినప్పుడు అది కూడా జరుపుకుంటాం. That means you are actually not celebrating the message, rather you are celebrating the messenger. అలా చేసినప్పుడు అర్థం ఏంటంటే అసలు వర్తమానాన్ని మనం వేడుక చేసుకోవట్లేదు కానీ వర్తమానికుడిని మనం వేడుక So చేసుకుంటున్నాం. some of us, we only come to church during Christmas. కనుక మనలో కొంతమంది క్రిస్మస్ సమయంలో మాత్రమే మందిరానికి వస్తూ ఉంటాం. It is like loving an apple but never biting it. దానికి అర్థం ఎలా ఉంటుందంటే మరి యాపిల్ని ప్రేమిస్తాం కానీ దాన్ని ఎప్పుడు కోరికి తినము. Some of us say, oh, my mom used to come to church only during Christmas, that's why I come. మనలో కొంతమంది మా అమ్మ క్రిస్మస్ టైంలో మందిరానికి వచ్చేదండి అందుకే నేను వస్తున్నాను అంటాం. Just because your mom did it doesn't mean it is right. మీ అమ్మగారు చేశారు కాబట్టి అదే సరైంది కాదండి. And you carry the same principle even into your life after you get married. మీరు వివాహం అయిన తర్వాత కూడా అదే పద్ధతిని అవలంబిస్తూ ఉంటారు. Remember, it doesn't work. అలా పని చేయదండి. Just because you have been following some traditions కొన్ని ఆచారాలు మనం అనుసరిస్తున్నాం కనుక doesn't mean your ancestors were right. దానికి అర్థం మన పితరులు సరైంది చేశారు అని కాదు. You need to question whether you are carrying the truth or only the tradition. కనుక మనం సత్యాన్ని తీసుకొని వెళ్తున్నామా లేక సాంప్రదాయం ఆచారాలు మాత్రమే తీసుకెళ్తున్నా అన్న ప్రశ్న మనం వేయాలి. Matthew chapter 15 verse 1 to 3 we see. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు మనం చూస్తాం. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. ఆ సమయంన యెరూషలేము నుండి శాస్త్రులను పరిసయ్యులను యేసు వద్దకు వచ్చి నీ శిష్యులు చేతులు కడగకుండా భోజనము చేయుచున్నారే వారు ఎందు నిమిత్తము పెద్దల పారంపరాచారమును అతిక్రమించున్నారని అడిగిరి. Now look at this question that was put to Jesus. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువు వారికి వారు వేసిన ప్రశ్నని గమనించండి. The elders were asking, why do your disciples break the tradition that is set by the elders? మరి ఆ పెద్దలు వచ్చి ఆ పితరులు అనుసరించినటువంటి ఆచారాల్ని ఎందుకు నీ శిష్యులు ఉల్లంఘిస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. So for the Pharisees, the tradition has become so important. కనుక పరిసయ్యులకి ఈ సాంప్రదాయం అనేటువంటిది ఆచారాలు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యంగా జరిగిపోయాయి. There is nothing wrong in giving importance to tradition and history. ఆ సాంప్రదాయానికి ఆచారానికి చరిత్రకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో పొరపాటు లేదు. But let's look at the reply of Jesus that has been given over here. అయితే యేసు ప్రభువు వారికి ఇచ్చిన జవాబుని ఇక్కడ గమనిద్దాం. We find that in verse 3. 3వ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది. Jesus replied, why do you break the command of God for the sake of your tradition? అందుకు మీరును మీ పారంపరాచార్యము నిమిత్తము దేవుని ఆజ్ఞను ఎందుకో అతిక్రమించుచున్నారు. So for the Pharisees over here, అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసయ్యులు the tradition has become much more important than the message or the command of God. దేవుని ఆజ్ఞ దేవుని వర్తమానానికన్నా వారికి మరి ఆచారము చాలా ప్రాముఖ్యమైపోయాయి. Now you need to answer me, is the tradition much more important than the commands of God? మరి ఇప్పుడు మనం జవాబు చెప్పాల్సింటే పారంపరాచార్యముల మరి దేవుని వాక్యానికన్నా దేవుని ఆజ్ఞల కన్నా పారంపరాచార్యములు ప్రాముఖ్యమైనవా? And also answer this in your heart, is the messenger much more important than the message of the messenger? ఇంకా మన హృదయంలో మన జవాబు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే వర్తమానానికన్నా ఆ వర్తమానాన్ని అందించే వర్తమానికుడు ప్రాముఖ్యమైన వాడా? If you are not respecting the message of Christ, క్రీస్తు వర్తమానానికి మనం గౌరవం ఇవ్వకపోతే then you are not respecting Christ. క్రీస్తుని కూడా మనం గౌరవించట్లేదు, లక్ష్య పెట్టట్లేదు అని అర్థం. We also see in Matthew 15th chapter 8 to 9 verses. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయం 8 నుంచి 9 వచనాలు గమనిస్తే it says, these people honor me with their lips but their hearts are far from me. ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గణపరచుదురు గాని వారి హృదయం నాకు దూరంగా ఉన్నది. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. మనుషులు కల్పించు పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించు వారు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుచున్నారు. So my question to you is your heart far from the message of Christ? కనుక ఈరోజు మనకున్న ప్రశ్న అంటే క్రీస్తు వర్తమానం మన హృదయం గాని దూరంగా ఉందా? Is your worship vain during this Christmas season? మరి ఈ క్రిస్మస్ సీజన్ లో మన ఆరాధన ఏ రీతిగా ఉంది? Are you really busy about the wrong thing? మరి తప్పుడు విషయంలో మనం బిజీ అయిపోతున్నావా? Oh, I need to put up the Christmas tree. నేను క్రిస్మస్ ట్రీని అలంకరించాలండి. Oh, I need to decorate my house. నా ఇల్లుని అలంకరించుకోవాలి. Well, if you have the money and the financial resources,
you're well good to go. మీకు కావాల్సిన డబ్బులు వనరులు ఉంటే మీరు చేయొచ్చు. But some people take loans to decorate their houses. అయితే కొంతమంది అప్పు చేసి మరి అలంకరిస్తూ ఉంటారు. Just because they need to buy a new Christmas dress, they swipe that credit card which they cannot repay. మరి వారు క్రిస్మస్కి ఒక డ్రెస్ కొనుక్కోవడానికి వారు చెల్లించలేనటువంటి క్రెడిట్ కార్డ్ని స్వైప్ చేసి కొంటూ ఉంటారు. When traditions replaces the truth, it becomes mere human rules. మరి ఆ సత్యానికి బదులు సాంప్రదాయాన్ని మనం కానీ పెట్టినట్టయితే అది కేవలం మనకు ఆ పద్ధతులుగా మిగిలిపోతాయి. This morning I want to ask you, can you challenge human traditions? ఈ ఉదయాన మనకున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మానవుడి యొక్క పారంపర్యాచాలని మనం ప్రశ్నించగలుగుతున్నామా? It is the responsibility of every generation, every human to study, investigate, explore and challenge human traditions. ప్రతి మానవుడు కూడా మానవుని యొక్క ఆచారాలని మరి అధ్యయనం చేయాలి, పరిశోధించాలి, ఆ సవాలు వేసి ప్రశ్నించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. Are you caught up in your traditions? మన ఆచారాల్లోనే మునిగిపోతూ ఉన్నావా? Like the cross sign that we make after the prayer. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత సిలువ గుర్తును వేసుకుంటాం. I don't know why you do that. ఎందుకు అలా చేస్తుంటారో నాకు తెలీదు. Some of us we do that. మనలో కొంతమంది అలా చేస్తూ ఉంటారు. Some of us we like do that. కొంతమంది ఇలాగ అనుకుంటూ ఉంటాం. I mean, I don't know why we do that. అసలు ఎందుకు చేస్తామో నాకు అర్థం కాదు. If it does make sense to you, if there is any truth to that you found about it, please give an explanation for yourself. ఒకవేళ మీకు అది అర్థవంతంగా ఉన్నట్టయితే అందులో ఏదైనా సత్యాన్ని మీరు కనుగొని ఉంటే దయచేసి దాన్ని వివరించండి. Why am I talking like this? ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నా? Because if you do not challenge traditions, you carry ignorance. ఈ ఆచారాల్ని మనం ప్రశ్నించకపోతే మనకి అజ్ఞానాన్నే మనలో కొనసాగిస్తూ ఉంటాము. If the tradition is wrong, the present reality will be wrong. సాంప్రదాయం తప్పు అయితే ప్రస్తుత వాస్తవం కూడా మనకి తప్పుగానే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. Many of us are carrying ignorance and we are not seeking or living in the truth. చాలా మంది మనలో ఈ అజ్ఞానాన్ని మోసుకొని వెళ్తూ సత్యాన్ని మనం వెదకట్లేదు, సత్యాన్ని కనుగొనట్లేదు. Do you want me to give you another example of an ignorance that we always carry? మనలో ఎప్పుడు ఉండేటువంటి అజ్ఞానానికి మరొక ఉదాహరణ మీకు చెప్పమంటారా? When the church starts at 8:30, ఆరాధన 8:30కి ఆరంభమైనప్పుడు somehow we have been trained in the background of our mind that you can wake up at 8:30 and start getting ready by 8:45 and you can go to church by 9. మన మనసులో ఎక్కడో 8:30కి మనం లేచి 8:45 కల్లా మనం సిద్ధపడి 9 గంటలకి మందిరానికి వస్తే చాలే అన్న ఆలోచన ఎక్కడో మనకు వచ్చేసింది. Now if do you do that? ఎందుకు అలా మనం చేస్తూ ఉంటాం? It is pure ignorance. అది అజ్ఞానతని బట్టి మాత్రమే అవుతుంది. If the same timing is set for a train or a flight, ఒకవేళ మనం వెళ్ళాల్సిన ఫ్లైట్ కో ట్రైన్ కో ఆ సమయం ఉందనుకోండి, do you act in the same way? మనం అలాగే చేస్తావా? Now why are you acting in that way? మరి ఇప్పుడు మందిర విషయంలో ఎందుకు అలా చేస్తున్నాం? Because you have been trained and traded in that way. మరి మన ఆ రీతిగా మన మనసులో మనకు అలవాటు అయిపోయింది. So are you caught up in your traditions? కనుక మన ఆచారాల్లోనే మునిగిపోతున్నావా? So between Malachi and Matthew, మలాకి గ్రంథానికి మత్తయి సువార్తకి మధ్యలో you have a white page, right? మరి అక్కడ ఒక తెల్ల కాగితం ఉంటుంది. Right? Is there a white page between Malachi and Matthew? మలాకి గ్రంథానికి మత్తయి సువార్తకి మధ్యలో ఒక ఖాళీ కాగితం ఉందా? Yes. Yeah. This is the white page that I have. This is Malachi and this is Matthew. మరి మలాకికి మత్తయికి మధ్యలో ఖాళీ. Yeah, every Bible has that. ప్రతి బైబిల్ అది ఉంటుంది. Do you know the value of that white page? ఆ ఖాళీ కాగితం యొక్క విలువ మీకు తెలుసా? 400 years. 400 సంవత్సరాలు గతించాయి. There is a time distance of 400 years between Malachi last chapter and Matthew first chapter. మలాకి చివరి అధ్యాయానికి మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయానికి మధ్యలో 400 సంవత్సరాల గడువు ఉంది. The elders have already designed how church should look. మరి మందిరం ఏ రీతిగా, సంఘం ఏ రీతిగా కనబడాలి అన్నది పెద్దలు అప్పటికే తీర్మానం చేశారు. How to reach God. దేవుని ఎలా చేరుకోవాలి. They have designed methods. ఆ మార్గాలు, విధానాలు, పద్ధతులను వారు ఏర్పాటు చేశారు. And when Jesus came, అయితే యేసు ప్రభువు వారు వచ్చినప్పుడు they said Jesus was very disturbing. యేసు ప్రభువు వారు చాలా కలవరం కలిగిస్తున్నాడు మాకు అనుకున్నారు.
I mean, what are you talking? ఏంటండి అలాగంటున్నారు? He himself is the church. ఆయనే సంఘం కదా. But now the church became an obstacle for the traditions that we have placed. కనుక ఇప్పుడు మనం మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి సాంప్రదాయానికి సంఘమే ఒక ఆటంకంగా మారిపోతుంది. The elders have replaced the truth with their traditions. ఆ పెద్దలు సత్యానికి బదులు ఆచారాలని తీసుకొచ్చారు. My dear brothers and sisters, have you replaced traditions? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సత్యానికి బదులు మీరు ఆచారాలని పెట్టుకుంటున్నారా? You need to ask yourself. మనల్ని మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి. In Hosea chapter 4 verse 6. హోషేయ గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. It says, my people are destroyed due to lack of knowledge. నా జనులు జ్ఞానము లేని వారే నశించుచున్నారు. Because you have rejected knowledge, నీవు జ్ఞానమును విసర్జించి ఉన్నావు కనుక I also reject you as my priests. నాకు యాజకుడు కాకుండా నేను నిన్ను విసర్జింతును. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. నీవు నీ దేవుని ధర్మశాస్త్రం మరిచితివి గనుక నేను నీ కుమారులను మరుతును. When does God reject you? దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు తృణీకరిస్తాడు? When you reject knowledge. మన జ్ఞానాన్ని విసర్జించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని విసర్జిస్తాడు. You know, when carols comes, క్యారల్స్ వచ్చినప్పుడు oh, we are so high. చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. Oh, we dance, we shout, we are in that spirit. నాట్యం వేస్తూ ఉంటాం, కేకలు పెడుతూ ఉంటాం, చక్కటి వాతావరణంలో ఉంటాం. But again, after the carols, the next day, అయితే క్యారల్స్ అయిపోయిన మరుసటి రోజు is the joy there? ఆ ఆనందము మీలో ఉందా? If the joy is not there, ఒకవేళ ఆనందం మనలో ఇంకా లేకపోతే that means you have only carried the tradition and not the truth. దానికి అర్థం మీరు సత్యాన్ని తీసుకోలేదు కానీ కేవలము ఆచారాన్ని మాత్రమే మీరు తీసుకున్నారు అని అర్థం. If you have ignored the law, ఒకవేళ ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటే God will also ignore your next generation. దేవుడు మీ తర్వాత తరంను కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తాడండి. You know, some folks on the social media, కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో they always care about how I dress. నేను ఎలాంటి బట్టలు వేసుకున్నానా అన్నది మాత్రమే వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. They show more concern about my wife than what I show about my wife. మరి నాకన్నా ఎక్కువ ఆలోచనలు చెప్తూ ఉంటారు. They say, pastor, why is she dressed like this? పాస్టర్ గారు ఎందుకు వారు ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకున్నారు? I don't like the way they dress. She dresses. వారు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులు మాకు అంత నచ్చట్లేదు. I say, praise God, thank you brother that you don't like it. మరి వందనాలు సహోదరుడా, నీకు ఇష్టం కాకపోయినా మంచిదే అన్నాను. I'm glad only I like it. నేను మాత్రమే ఇష్టపడుతున్నాను కనుక నాకు సంతోషం. Hallelujah. You know, because they don't really care about the message that she's delivering, rather they care about the ornaments she's wearing. ఎందుకంటే వారు ఇచ్చే అద్భుతమైన వర్తమానాన్ని వారు ఆలోచన చేయట్లేదు కానీ పైన అలంకారాలు మాత్రమే వారు చూస్తున్నారు. When I wear a suit, నేను సూట్ వేసుకున్నప్పుడు they say, why are you wearing a suit? ఎందుకండి ఇలాంటి సూట్ వేసుకున్నారు అంటే, when I wear a shirt, షర్ట్ వేసుకుంటే they ask, don't you have a suit? సూట్ లేదా అని అడుగుతుంటారు. when I wear a traditional attire, నేను ఆ సాంప్రదాయ పద్ధతమైన బట్టలు వేసుకుంటే they say, are you carrying the Hindu traditions? ఆ హైందవ సాంప్రదాయాన్ని మీరు అనుసరిస్తున్నారా I అంటే, mean, come on man, care about the message, not the messenger. అయితే వర్తమానాన్ని మీరు ఆలోచన చేయాలి కానీ వర్తమానికుడు మీరు చూడకూడదు అని We are always carrying ignorance and we are not carrying the truth. ఇలాగ ఎప్పుడు చూసినా అజ్ఞానాన్ని మనం మోసుకొని కలిగి ఉన్నాం కానీ సత్యాన్ని గురించి మనం కలిగి లేము, ఆలోచన కూడా చేయట్లేదు. You know, we can be sincerely and zealously wrong. మనం యథార్థంగా ఆసక్తి కలిగి ఉంటూ కూడా పొరపాటు చేసే అవకాశం ఉంది. Oh, some of us we think worship is worship. మరి మనలో కొంతమంది ఆరాధన అంటే ఇంకా ఆరాధనే అనుకుంటారు. Worship means raising your hands, shouting God hallelujah. ఆరాధన అంటే చేతులు ఎత్తుతూ దేవునికి హల్లెలూయా అని కేకలు పెట్టడమే అనుకుంటాం. But worship means worthy of our praise. ఆరాధన అంటే మన స్తుతులకి అర్హుడు అని మనం తెలియజేస్తాం. And we are praising him because there is a lot of worth invested in him. ఆయనలో ఆ ప్రేమ వినియోగించబడింది కాబట్టి ఆయన మనం స్తుతిస్తున్నాం. Some of us we think, oh, just because you carry a certain age you are wise. మరి మనలో కొంతమందికి ఒక వయసు వస్తే వీరు జ్ఞానవంతులు, అనుభవం ఉంది అని అనుకుంటాం. Brothers and sisters, old doesn't mean that you're wise. అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, వయసు వచ్చినంత మాత్రం మనం జ్ఞానులు అయిపోయామని కాదండి. Let me show you this scripture, Romans chapter 10 verse 1 to 4. లేఖనాలు చూద్దాం. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనాలు. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved.
సహోదరులారా, ఇశ్రాయేలు రక్షణ పొందవలనని నా హృదయాభిలాషియు వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయి ప్రార్థన ఉన్నవి. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. వారు దేవుని యందు ఆసక్తి గల వారిని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను, అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానము అనుసరించినది కాదు. So here people are zealous for God, ఇక్కడ దేవుని పట్ల వీరు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు, but their zealous doesn't have a foundation of knowledge. అయితే వారికి ఉన్న ఆసక్తి జ్ఞానం అనేటువంటి పునాది లేదండి. Some of us are excited for carols, మనలో కొంతమంది క్యారల్స్ కొరకు చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉంటాం, but the same zeal is not carried down throughout the year. అయితే అదే ఆసక్తి సంవత్సరం అంతా కూడా మనం కలిగి ఉండవు. Some establish their own righteousness for God. మరి కొంతమంది అయితే వారి సొంత నీతిని దేవుని కనుదృష్టిలో స్థాపించుకుంటారు. Righteous bricks, self-righteous bricks. మరి ఆ స్వనీతిని ఆధారం చేసుకునేటువంటి వారు. You know, some of us, if other person does any mistake, we are like, ఎవరైనా ఒక్క పొరపాటు చేస్తే చాలు ఇంకా దాన్ని ఎత్తి చూపిస్తూ ఉంటాం. but you can do as many mistakes as you can. అయితే మనం ఇష్టానుసారమైన పొరపాట్లు చేసేయచ్చు. You know, some of us are not having a foundation on the knowledge of Christ. మనలో కొంతమందికి క్రీస్తు ఆ జ్ఞానం మీద పునాది మనం కలగకుండా ఉన్నామని. Remember, Christ is the final stage of law. మరి క్రీస్తు ఈ ధర్మశాస్త్రానికి సంపూర్తి అయి ఉన్నాడు. Christ is the culmination of law. క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రానికి సమాప్తి అయి ఉన్నాడు. We see that in the 3rd and the 4th verses. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 3-4 వచనాల్లో, ఏలైనగా వారు దేవుని నీతి ఎరుగుక తమ స్వనీతిని స్థాపింపబూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. విశ్వసించు ప్రతివానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రముకు సమాప్తి అయి ఉన్నాడు. So culmination means the end point of something that we have been working towards. సమాప్తి అనగా మనం ఏది చేయాలి అని ప్రయాసపడుతున్నామో దాని ముగింపండి. So cross is not the culmination. కనుక సిలువ ముగింపు కాదు. Cross is the means for the truth. అయితే సిలువ సత్యానికి ఒక మార్గాన్ని చూపించేదిగా ఉంది. Christ himself is the means to lead you to the Father. ఆ తండ్రి యొద్దకు మనల్ని చేర్చడానికి క్రీస్తు మార్గమై ఉన్నాడు. The blood of Christ is the means to the end. క్రీస్తు రక్తము ఆ గమ్యానికి మనకి చేర్చేదిగా ఉంది. Many of us are only going around the means and not the end. మరి మనలో చాలా మంది ఆ గమ్యానికి చేరుకోవట్లేదు కానీ చేర్చేటువంటి వాటి చుట్టే మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం. Some of us are caught up around this Christmas tree. మనలో కొంతమంది క్రిస్మస్ ట్రీ ఆ వేడుకల మీదే మనం నిమగ్నం అయిపోతూ ఉన్నాం. Some of us are only celebrating December 25th or 25th. మనలో కొంతమంది కేవలం డిసెంబర్ 25వ తారీఖు మాత్రమే అది జరుపుకుంటున్నాం. No. We have appointed 25th of December just as a day of remembrance for the birth of Christ. క్రీస్తు యొక్క జన్మాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఒక తేదీ లాగా మాత్రమే డిసెంబర్ 25వ తారీఖుని మనం నియమించుకున్నాం. But that is not the end. కానీ అదే ముగింపు కాదండి. We all think, if we come on December 25th, there will be special heaven opening, special blessing coming. Nothing like that works. డిసెంబర్ 25వ తారీఖున వస్తే ఆకాశం ప్రత్యేకంగా తెరవబడి ప్రత్యేకమైన దీవెనలు మన మీద కుమ్మరించబడతాయి అన్నది కాదు. Okay, give me that cake, brother. ఆ కేక్ ఇవ్వండి. Hello. That cake is also made in a bakery. మరి ఆ కేక్ కూడా బేకరీలోనే తయారు చేయబడింది. The truth is the end. సత్యము అసలు సమాప్తి లేక ముగింపు గమ్యమై ఉంది. That's why Christ is the truth. అందుకనే క్రీస్తే సత్యమై ఉన్నాడు. Amen. We need to work towards the culmination. ఆ సమాప్తి గమ్యము వైపు మనం పనిచేస్తూ ఉండాలి.
That's the reason why tradition should never be the servant of the truth. అందుకనే మరి ఆ సాంప్రదాయం ఆచారం ఎప్పుడు కూడా సత్యానికి సేవ చేసేదిగా లేక ఎత్తి చూపించేదిగా ఉండాలి. So tradition is never the truth itself. మరి సాంప్రదాయము సత్యం కాదు. Are you understanding, church? The truth is the truth. సత్యము సత్యములోనే ఉంది. The key to tradition is its intention behind the tradition. సాంప్రదాయం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దాని వెనుకున్నటువంటి అర్థం మనం గ్రహించాలి. The biggest tradition on planet Earth is Christmas. మరి భూమి మీద అతి పెద్దగా జరుపుకునేటువంటి సాంప్రదాయము లేక ఆచారం ఏంటంటే క్రిస్మస్. Here though we are celebrating it from the first week of December. ఇక్కడైతే మనం డిసెంబర్ మొదటి వారం నుంచి ఆరంభిస్తున్నాం. But in Europe and America they start celebrating from November first week, second week. మరి అయితే యూరోప్ లో అమెరికా దేశాల్లో చూసినట్టయితే నవంబర్ 2వ వారం నుంచి ఆరంభించేస్తారు. They start decorating the lights, how everybody starts being nice. మరి డెకరేషన్స్ ఆరంభిస్తారు. అందరూ కూడా చాలా మృదువుగా చక్కగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. I mean, Inorbit fellow, he started decorations from November 3rd week, I think. మరి ఇనార్బిట్ వాళ్ళైతే నవంబర్ 3వ వారమే ఆరంభించేశారు. Does that mean that he's a better Christian than you? దానికి అర్థం మనకన్నా శ్రేష్టమైన క్రైస్తవులైన వారు. Does that mean he's really following the truth and not the tradition? అలా చేసినంత మాత్రమా నిజంగా సత్యాన్ని అనుసరిస్తున్నారా వాళ్ళు? So the biggest tradition on planet Earth is Christmas. అయితే భూమి మీద అతి ప్రచారమైనటువంటి సాంప్రదాయం క్రిస్మసే. That is the biggest business on planet Earth. అయితే ఈ భూమి మీద అతి పెద్ద బిజినెస్ వ్యాపారం కూడా క్రిస్మస్. But if the tradition is not delivering the message, అయితే ఈ సాంప్రదాయము అందులో ఉన్న అసలు వర్తమానాన్ని సత్యాన్ని మనకి చూపించకపోతే then it is useless and dangerous. అప్పుడు అది వ్యర్థంగా ఉంటుంది, ప్రమాదకరంగా కూడా ఉంటుంది. What are you doing this Christmas season? ఈ క్రిస్మస్ సీజన్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? Are you living a life which Christ wanted you to live? క్రీస్తు మన నుంచి ఆశించిన జీవితాన్ని మనం జీవిస్తున్నావా? Are you serving God in your life? మరి మన యేసుని దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఉన్నామా? Are you living a life of purpose? ఒక ఉద్దేశము ప్రణాళిక కలిగినటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామా? Are you living a godly and a meaningful life? దైవికమైన అర్థవంతమైన జీవితాన్ని మనం జీవిస్తున్నామా? Is Christmas delivering the message that it is supposed to deliver? క్రిస్మస్ అందించాల్సినటువంటి వర్తమానాన్ని సత్యాన్ని అందిస్తుందా? You need to have a checklist for this Christmas season. ఈ క్రిస్మస్ సీజన్ లో ఇవన్నీ మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి. Just start questioning yourself. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్న వేసుకోవడం ఆరంభించండి. I'm not saying you should not follow any traditions. ఏ సాంప్రదాయాలు మనం అనుసరించొద్దు అని నేను చెప్పట్లేదు. As a matter of fact, the word tradition comes from the word trade. మరి సాంప్రదాయం అనేటువంటి ఆ పదము ఆ ట్రేడ్ వ్యాపారము అని అర్థం ఇచ్చే పదములోంచి వస్తుంది. So it is good for you to follow tradition, కనుక ఈ సాంప్రదాయాన్ని అవలంబించడం మంచిదే, but not without the truth. అయితే అందులో సత్యాన్ని లేకుండా మనం అనుసరించకూడదు. Not without the message of Christ. అందులో క్రీస్తు వర్తమానం లేకుండా మనం అనుసరించకూడదు. The truth and the message of Christ should be the center, should be the foundation for Christmas. మరి క్రిస్మస్ కి క్రీస్తులోనిటువంటి సత్యము క్రీస్తులోనిటువంటి వర్తమానము పునాదిగా ఆధారంగా ఉండాలి. There is no mass without Christ. క్రీస్తు లేకుండా క్రిస్మస్ లేదు. So that is the reason why Christ is the foundation for the gathering. అందుకనే మన కూడికి కూడా పునాది క్రీస్తే. Let's all stand on our feet and pray. మనం అందరం లేచి నిలబడి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Mighty Father, we thank you, Lord, for this beautiful day that you have given to us. సర్వశక్తుడైన తండ్రి, మాకు ఇచ్చిన ఈ అద్భుతమైన దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. The message of Christmas should resonate within our hearts. క్రిస్మస్ యొక్క వర్తమానం మా హృదయంలో ప్రతిధ్వనించడానికి సహాయం చేయండి. Lord, let that not be a mere tradition without the truth. సత్యము లేకుండా కేవలం ఆచారంగా మాత్రమే అది మిగిలిపోకుండా సహాయం చేయండి. But let that truth resonate in our hearts. ఆ సత్యం మా హృదయంలో ప్రతిధ్వనించడానికి సహాయం Let చేయండి. your joy glow inside us, oh Father. మీ ఆనందం మాలో వెలుగుమయంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Lord, let your life that was shed for us be meaningful towards many people through us, oh Lord. ప్రభువా, మా కోసం అర్పించిన నీ జీవము మా నుంచి మేము కలుసుకునేటువంటి వారికి ఒక అర్థవంతమైన వర్తమానం అందించేదిగా ఉండడానికి సహాయం Oh చేయండి. Lord, as we are preparing our hearts to celebrate this season, ఈ సీజన్ మేము జరుపుకోవడానికి మా హృదయాలను సిద్ధపరుస్తూ ఉండగా let you be the foundation
for that celebration. ఆ వేడుకలకి నీవే పునాదిగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Let you be the reason for this season, O Lord. ఈ సీజన్ కి కారణం మీరే అవ్వాలి ప్రభువా. Let your message resonate throughout our lives because of this season. ఈ సీజన్ బట్టి మా జీవితం అంతా కూడా నీ వర్తమానం మారుమోగడానికి సహాయం చేయండి. Lord, let your truth be delivered through our traditions. మా సాంప్రదాయాల్లో కానీ మేము చేసే ఆచారాల్లో కానీ నీ సత్యము ఇతరులకు అందజేయబడడానికి సహాయం చేయండి. We thank you and we glorify you. నేనే స్తుతిస్తూ వందనాలు చెల్లిస్తూ నేనే మహింపరుస్తూ In ఉన్నాను. Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు సర్వశక్తి నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. May the love of the Father, the grace of the Son, and the communion of the Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen and amen.